So grab your Bibles with me and we'll go to the book of Galatians, the 3rd chapter. You're unmuted, that's one. ఈరోజు వాక్య భాగం గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 26వ వచనం నుండి చివరి వరకు చదువుకుందాం. Galatians chapter 3 verse 26 to 29. Let's stand for the reading of God's word. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 26వ వచనం నుండి 29వ వచనం వరకు చదువుకుందాం. ఇక్కడ కూడి ఉన్న వాళ్ళందరూ లేచి నిలబడండి. Hear the word of the Lord. దేవుని వాక్యాన్ని వినండి. Verse 26. For you are all sons of God through faith in Jesus Christ. యేసుక్రీస్తునందు మీరందరూ విశ్వాసము వలన దేవుని కుమారులై ఉన్నారు. For all of you who are baptized into Christ have clothed yourself with Christ. క్రీస్తులోనికి బాప్తిస్మము పొందిన మీరందరూ క్రీస్తును ధరించుకొని ఉన్నారు. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free man, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. ఇందులో యూదుడని గ్రీసు దేశస్థుడని లేదు, దాసుడని స్వతంత్రుడని లేదు, పురుషుడని స్త్రీ అని లేదు, యేసుక్రీస్తునందు మీరందరూ ఏకముగా ఉన్నారు. And if you belong to Christ, then you are Abraham's descendants, heirs according to the promise. మీరు క్రీస్తు సంబంధులైతే ఆ పక్షమందు అబ్రహాము యొక్క సంతానమై ఉండి వాగ్దాన ప్రకారము వారసులై ఉన్నారు. This is the reading of God's word for the midweek sermon. It is indeed God's inerrant, infallible, immutable, inspired and holy word. ఇది దేవుని యొక్క గొప్ప వాక్యము ఈ ఈవినింగ్ సర్మన్ కోసం. You may be seated. మీరు కూర్చోవచ్చు. The title of the sermon tonight is there place for caste in the church? ఈరోజు సారాంశం యొక్క టైటిల్ ఏంటంటే సంఘంలో క్యాస్ట్కి కులానికి స్థలం ఉందా. This is for some of us who are thinking this is an unusual midweek sermon. Why talk about this? చాలామందికి ఇది కొంచెం కొత్తగా ఉండొచ్చు. ఎందుకు ఒక మధ్యవారపు సంఘం వాక్యంలో మనం ఇలా ఈ టాపిక్ని డిస్కస్ చేసుకుంటున్నామని. And for some of you might be thinking here tonight in the chapel or following by way of the recorded format, we don't know anything about caste. Can you tell us a little bit about it? సంఘంలో ఉన్న చాలామందికి ప్లస్ ఆ వీడియో రికార్డింగ్లో వింటున్న చాలామందికి తెలియదు. సో క్యాస్ట్ అంటే ఏంటి, సో క్యాస్ట్ గురించి కులం గురించి మాకు కొంచెం చెప్పగలుగుతారా అని. Well, let's take a few moments to learn a little bit about the history of caste. కులం యొక్క గతాన్ని గురించి తెలుసుకోవడానికి మనం కొన్ని క్షణాలు. About 1,000 years ago, or more than 1,000 years actually, the caste system originated in what we call Vedic times. సో 1000 సంవత్సరాల క్రితం ఈ కులం అనేది సో వేదాల టైంలో తీసుకోబడినది. So Vedic times refers to the time in Indian history where information, knowledge was gained from a particular source called the Vedas. ఈ వేదిక్ టైం అనేది సో చాలా సంవత్సరాల క్రితం హిందువులు పాటించిన వేదాల్లో నుండి తీసుకోబడినది. So Vedas was the primary source of information for India. ఇండియాలో వేదాలకు ప్రైమరీ సోర్స్ ఉన్నది. సో అదే మొత్తానికి మూలం. So caste came about through the Vedic times and it's divided into 4 main groups. కులం అనేది ఈ వేదాల నుండి 4 గ్రూపులుగా డివైడ్ అయి ఉన్నది. On the top of the list would be the first group, who are the priests, the scholars and the intellectuals. సో మొదటిగా ఉన్న వాళ్ళు ఉపాధ్యాయులు, సో బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు. The second, just below there, would be the warrior class or the warrior caste, and they would be the warriors and the rulers. సో రెండవదిగా ఉన్నవారు సో దాన్ని రూల్ చేసేవాళ్ళు ప్లస్ యుద్ధం చేసేవాళ్ళు. And third down the line, the third caste would be the merchants and the farmers. మూడవదిగా ఉన్నవారు వ్యాపారం చేసేవారు. And at the bottom of the list would be the laborers and the servants. చివరిగా ఉన్నవాళ్ళు చిన్న పని కూలి పనులు చేసేవాళ్ళు. And the teaching from the Vedas would mean that if you are of the lower caste, you cannot join with the higher caste. వేదాల్లో ఏం చెప్తోంది అంటే సో మీరు ఆ 4వ భాగంలో ఇలా చివరి భాగంలో ఉన్నట్లయితే మీరు మిగతా భాగం వాళ్ళతో చేరడానికి లేదు. They would teach it this way, that the different castes are different parts of the body. సో వివిధమైన కులాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఒక శరీరంలోని వివిధమైన భాగాల లాగా వాళ్ళు భావిస్తారు. So in other words, the head cannot be the foot and the foot cannot be the head. సో ఈ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు, తల కాలు కాదు, కాలు తల కాదు. So that means if you were born as a priest, you cannot be a laborer. సో మీరు ఒక ఉపాధ్యాయుడిగా పుట్టినట్లయితే సో మీరు కూలి పని చేసేవాళ్ళు కాదు. Or if you're born as a laborer, you cannot be a priest.
మీరు కూలి పని చేసేవారిగా పుట్టి ఉన్నట్లయితే మీరు ఉపాధ్యాయ పొజిషన్ చేసుకోలేరు. You have to accept the lot in life that you are born into. మీరు అలా పుట్టడం వల్ల వాళ్ళు చాలా వాటిల్ని ఎక్సెప్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. Now, please make note of the lowest caste, the last caste, which is laborers and servants. Make note of those two words, laborers and servants. ఈ కూలి పనులు ప్లస్ బానిసలు ఈ రెండు పదాలని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోనండి. సో వీళ్ళు ఆ చివరి గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళు. And we're going to make reference to it in a few minutes' time. సో దీనికి మనము బైబిల్ నుండి ఒక రెఫరెన్స్ని మనం తీసుకుంటాం. Now, that's a brief history. Prior to the British colonizing India, the caste system wasn't very dominant. సో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇండియాని ఇన్వైట్ చేయక ముందు సో క్యాస్ట్ సిస్టమ్ అంతగా లేదు ఇండియాలో. When the British colonized India, they reintroduced the caste system to divide the workforce. సో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇండియాని ఆక్యుపై చేసిన తర్వాత సో వాళ్ళు వర్క్ ఫోర్స్ని డివైడ్ చేయడానికి సో ఇలాంటి కులాన్ని తిరిగి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. Why did the British do that? Because they wanted to increase the productivity of the Indians by dividing them. బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇలా ఎందుకు చేశారు అంటే సో ఇండియాని వివిధ భాగాలుగా విడగొట్టి సో వాళ్ళకి కావాల్సిన పనిని వాళ్ళు త్వరగా చేసుకొనడానికి చేశారు. So currently in India, the caste system is, we believe, against the law. ఇప్పటి పరిస్థితుల్లో ఇండియాలో క్యాస్ట్ సిస్టమ్ అనేది అగైనెస్ట్ సో మన లాకి అగైనెస్ట్గానే ఉంది. Although it is against the law, it is still practiced in large parts of society. అది లాకి అగైనెస్ట్ అయినా కూడా చాలా మంది చాలా గ్రూప్స్గా ఇంకా అది ఫాలో అవుతూనే ఉన్నారు. And this brings us to our sermon teaching tonight. It is sadly also practiced within a large part of the church in India. సో ఇలాంటి ఒక ప్రాక్టీస్ని చాలామంది చర్చ్లో కూడా చేయడం చాలా బాధాకరం. ఇప్పటికీ ఇండియాలో చాలా చర్చెస్లో ఇది ఫాలో అవుతున్నారు. సో దాని గురించే మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. So the question today is caste acceptable in Christianity? ఈరోజు అడుగుతున్న ప్రశ్న ఏంటి అంటే సో చర్చ్లో సంఘంలో కులానికి ఏం స్థానం ఉంది? Let's ask it a different way. Is caste compatible with Christianity? సో దీన్ని ఈ విధంగా అడుగుదాం, ఈ కులానికి సంఘానికి ఏదైనా పొంతన ఉందా? And the title of our sermon tonight is there a place for caste in the church? ఈ రోజు మన బోధ యొక్క టైటిల్ ఏంటి అంటే సంఘంలో కులానికి స్థలం ఉందా? We ask this question because the reality is there is evidence of people who are Christians who are still keeping to caste within the church. ఈ ప్రశ్న ఈ రోజు మనం ఎందుకు అడుగుతున్నాము అంటే సో ఇంకా చాలా ప్లేసెస్లో ఇండియాలో ఇలాంటి క్యాస్ట్ని చర్చెస్లో కూడా అమలు చేస్తున్నారు. The people of the so-called lower caste, for example, are not allowed to preach, not allowed to pray, not even allowed to be elders in the church. సంఘంలో ఈ తక్కువ కులం ఉన్న వాళ్ళు సంఘంలో వాక్యం చెప్పలేరు, ప్రార్థన చేయలేరు, పాట కూడా పాడలేరు. Is there any biblical evidence for this type of belief in the church? దానికి సంబంధించిన దేవుని వాక్యం ఏదైనా ఉందా? Is there any biblical evidence to justify this sort of segregation in the church? ఇలాంటి ఒక ప్రవర్తన సంఘంలో దాన్ని బ్యాక్ చేయడానికి మన దగ్గర ఏదైనా దేవుని వాక్యం రెఫరెన్స్ ఉందా? Is there any biblical evidence to say that we are to judge people by the caste they are born into? మన బైబిల్లో ఎక్కడైనా చెప్తుందా సో వాళ్ళు ఏ కులంలో పుట్టారు అనే దాన్ని బట్టి మనం వాళ్ళని ట్రీట్ చేయాలి అని? The answer is absolutely no. దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే లేదు, బైబిల్ ఎక్కడ చెప్పలేదు. There is no scripture that tells us to treat other Christians lower than ourselves. బైబిల్లో ఏ వాక్యం కూడా ఏ చోట కూడా చెప్పలేదు మనం ఇతర క్రిస్టియన్స్ని కులాన్ని బట్టి తక్కువగా చూడాలి అని. So let's look at our text, Galatians chapter 3, verse 26 to 29. ఇప్పుడు మనము మన యొక్క రెఫరెన్స్ని చూద్దాము. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 26 నుంచి. Paul here is referring to all who are in Christ. పౌలు ఇక్కడ దేవునిలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని బట్టి రెఫర్ చేస్తున్నారు. Let's read that again. దాన్ని మళ్ళీ చదువుదాం. For you are all sons of God through your faith in Jesus Christ. యేసుక్రీస్తునందు మీరందరూ విశ్వాసము వలన దేవుని కుమారులై ఉన్నారు. So all who are in Christ, అందరూ దేవునిలో ఉన్నారు. those who are in Christ are called born again. దేవునిలో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు తిరిగి జన్మించిన వారు. John chapter 3 makes that clear. జాన్ చాప్టర్ 3లో అదే రాస్తుంది. Unless a man is born again, he cannot enter the kingdom of God. ఒక మనిషి తిరిగి జన్మిస్తేనే కానీ ఆయన దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించలేడు. So here is a crucial point. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. If someone is born naturally to a lower caste, ఎవరైనా ఒకరు ఒక చిన్న కులాల్లో పుట్టినట్లయితే through Christ he is now born again. దేవునిలో వాళ్ళు తిరిగి జన్మించిన వారు. And when he is born again, వాళ్ళు క్రీస్తులో జన్మించినట్లయితే he is no longer in a way judged by his caste.
సో అతనిని మనము వాళ్ళ కులం ద్వారా మనం జడ్జ్ చేయడానికి లేదు, but he's in the family of God. కానీ అతను దేవుని సంఘంలో దేవుని కుటుంబంలో ఒకరయ్యారు. When we are born again, మీరు తిరిగి జన్మించినట్లయితే we are born into the family of God. మనం దేవుని ఒక కుటుంబంలో జన్మించిన వారమై ఉంటాం. Well, this means that God is our father, ఇది ఏంటి అంటే దేవుడు మనకు తండ్రి, and we who are believers are his children. సో మనము క్రిస్టియన్స్ వచ్చి దేవుని యొక్క పిల్లలము. Look at verse 26 again. సో 26వ వాక్యంలో మళ్ళీ చూద్దాం. For you are all sons of God through faith in Jesus Christ. యేసుక్రీస్తునందు మీరందరూ విశ్వాసము వలన దేవుని కుమారులై ఉన్నారు. Now, Paul says, when he uses the word all there, he's talking about really Jews and Gentiles. ఇక్కడ పౌలు గారు అందరూ అంటే సో యూదులు ప్లస్ అన్యజనులు అని అర్థం. I remember at that time the world is divided into Jews and Gentiles. సో ఆ కాలంలో సో ప్రపంచం రెండుగా విడగొట్టబడింది, ఒకటి యూదులు, ఇంకొకటి అన్యజనులు. Paul says, whether you're a Jew or whether you're a Gentile, if you have faith in Christ, you are in Christ. సో పౌలు గారు ఏమంటున్నారంటే సో మీరు యూదులైనా కానీ సో దేవుని నమ్మని వారైనా కానీ సో దేవునిలో అందరూ ఒకరే. So I say to you, my dear brothers and sisters, సో ఈ టైంలో బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, even if the lowest of the lowest caste believes in Jesus Christ, he becomes a son of God through faith. తక్కువలో తక్కువ కులమైనా కానీ వాళ్ళు దేవుని నమ్మినట్లయితే వాళ్ళు దేవునికి కుమారులు అవుతారు. Let me repeat that. Let me just repeat that. Even if the lowest of the lowest caste he believes in Jesus Christ, he becomes a son of God through faith. సో ఇది మళ్ళీ ఇంకోసారి నేను చెప్తాను. సో తక్కువలో తక్కువ కులంలో వాళ్ళు పుట్టినట్లయినా కూడా సో వాళ్ళు దేవుని నమ్మినట్లయితే వాళ్ళు దేవునికి కుమారులు అనబడతారు. Listen to what Paul says. You are all sons through faith. ఇక్కడ పౌలు గారు ఏమంటున్నారంటే మీరందరూ దేవునికి కుమారులే. That means they are equal as sons in faith. అంటే ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరూ దేవునికి కుమారుల్లాగా అదే స్టేటస్లో ఉన్నారు. Paul does not say one son is lower than the other son. పాలు ఇలా చెప్పట్లేదు ఒక కుమారుడు ఇంకొక కుమారుడితో కంటే తక్కువ అని, or one son is higher than the other son. అలానే ఇంకో కుమారుడు కంటే ఎక్కువ అని కూడా చెప్పట్లేదు. He says they are all sons. ఏమంటున్నారంటే ప్రతి ఒక్కరు కొడుకులే, and they have equal share in God. ప్రతి ఒక్కరికి సమానమైన భాగం ఉంది దేవునిలో. In fact, they are all equal heirs of the riches and kindness of God. అలానే ప్రతి ఒక్కరికి అదే రకమైన ఆ రిచెస్ దేవుని యొక్క సంపదలోను దీంట్లోనూ సేమ్ భాగం ఉంది. Because look at what verse 29 says. 29వ వాక్యంలో ఏం చెప్తుందో చూద్దాం. And if you belong to Christ, మీరు క్రీస్తు సంబంధులైతే then you are Abraham's descendants, ఆ పక్షమందు అబ్రహాము యొక్క సంతానమై ఉండి heirs according to promise. వాగ్దాన ప్రకారము వారసులై ఉన్నారు. That means all of them who believe in Christ, all of us who believe in Christ are equal heirs to the promise of God. ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైతే దేవుని నమ్ముతారో వాళ్ళందరూ వాగ్దాన ప్రకారము వారసులే. Now watch this in verse 27. It says, సో 27వ వాక్యంలో ఏం చెప్తుందో చూద్దాం. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. క్రీస్తులోనికి బాప్తిసము పొందిన మీరందరూ క్రీస్తును ధరించుకొని ఉన్నారు. Now this really, when we talk about the clothing here, ఇక్కడ వాళ్ళు ఏదైతే ధరించి ఉన్నారు అని చెప్పి ఉందో చూస్తే the clothing here is really making reference to the robes that we have on. వాళ్ళు ఏమి ధరించుకొని ఉన్నారు అనేది మనం గమనించినట్లయితే సో వాళ్ళు వేసుకున్న తెల్లని బట్టలను బట్టి, if you're a believer today, మీరు ఈ రోజు నమ్మిన వారైతే Christ has taken away your filthy robes, దేవుడు మీ యొక్క మాసిపోయిన బట్టలను తీసుకున్నాడు, and he's put on you his righteous robes. మీకు దేవుని యొక్క అద్భుతమైన తెల్లని దుస్తులను ధరింపజేశాడు. In the family of God, దేవుని కుటుంబంలో whether you are black or white, మీరు నల్లగా ఉన్నను తెల్లగా ఉన్నను, whether you're rich or poor, మీరు గొప్పవాళ్ళైనను పేదవాళ్ళైనను, whether you're of one caste or another caste, మీరు ఒక కులం వాళ్ళైనను ఇంకొక కులం వాళ్ళైనను, we are all wearing the same clothes. మనమందరము ఒకే రకమైన బట్టలు వేసుకున్నాము. What is that clothes? ఏంటి ఆ బట్టలు? It is the righteous robes of Christ. అది దేవుని యొక్క మంచి బట్టలు. When somebody of a lower caste goes to heaven, సో తక్కువ కులంలో ఉన్న వాళ్ళు దేవుని దగ్గరికి హెవెన్ కి what does God say? దేవుడు ఏం చెప్తాడు? Does he say, oh, you are of a lower caste? దేవుడు మీరు చిన్న కులం నుంచి వచ్చిన వారు అని చెప్పడు. If somebody of a higher caste goes to heaven, పెద్ద కులం నుంచి వాళ్ళు హెవెన్ కి వెళ్ళినప్పుడు will God say, oh, because you're a higher caste, come in?
దేవుడు మీరు పెద్ద క్యాస్ట్ నుంచి వచ్చారు అని చెప్పాడు. No, God will not say that. దేవుడు అది చెప్పాడు. Whether you are of a lower caste or a higher caste, మీరు చిన్న కులం నుంచి వచ్చినా పెద్ద కులం నుంచి వచ్చినా God the Father doesn't recognize the caste. తండ్రి దేవుడు ఆ కులాన్ని బట్టి రికగ్నైజ్ చేయరు. What he's recognizing is who you are clothed in. దేవుడు మీలో ఏం చూస్తారంటే మీరు ఏమి ధరించుకొని ఉన్నారనేదే చూస్తారు. You are clothed in the righteous robes of Christ. మీరు దేవుని యొక్క తెల్లని దుస్తులు ధరించి ఉన్నారా లేరా అని మాత్రమే చూస్తారు. In other words, does he see Christ in you? సో ఇంకో విధంగా చెప్పినట్లయితే తండ్రి దేవుడు మీలో క్రీస్తును చూస్తాడా? Verse 28. 28వ వాక్యం. There is neither Jew nor Greek. ఇందులో యూదుడని గ్రీస్తుడని లేదు. Now understand, when he says there's neither Jew nor Greek, what is he saying? సో ఇక్కడ యూదుడని గాని గ్రీసు దేశస్థుడని గాని లేదు అంటే ఏంటి అర్థం? Here's a bit of a history lesson. ఇక్కడ ఒక చరిత్ర ఉంది. The Jews of the time were the most racist people. ఆ టైంలో యూదులు చాలా రేసిస్ట్ పీపుల్. They were the most prejudiced people. వాళ్ళు చాలా పక్షపాతం కలిగిన వాళ్ళు. They looked down upon everybody that wasn't a Jew. సో వాళ్ళు ఎవరైతే యూదులు కారో వాళ్ళందరినీ తక్కువగా చూసేవాళ్ళు. In fact, they called the Gentiles filthy rats. సో ఎవరైతే యూదులు కారో వాళ్ళని ఫిల్తీ రాట్స్ అని పిలిచేవారు. The Jews called the Gentiles lower than dogs. సో ఈ యూదులు కాని వారిని చాలా తక్కువగా చూసేవాళ్ళు. In fact, a Jew would cross the street when he saw a Gentile coming. యూదులు ఆ వీధిని దాటి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు కానీ తక్కువ కులం వాళ్ళని చూస్తే. He would touch nothing from the Gentile. సో యూదులు కాని వాళ్ళది ఏది ముట్టుకోరు. He would say that the Gentile is unclean. సో వాళ్ళు యూదులు కాని వాళ్ళని శుద్ధులు అని చూడరు. In other words, the Gentile is almost like untouchable. సో ఈ దీంట్లో యూదులు కాని వాళ్ళు అసలు అంటరాని వాళ్ళు అని అర్థం. But look at what Paul says here. కానీ ఇక్కడ పౌలు గారు ఏమంటున్నారో చూద్దాం. He says there is neither Jew nor Greek. ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే యూదులు కాదు గ్రీసు దేశస్థులు కాదు. There is neither slave nor free man. ఇక్కడ ఫ్రీ మ్యాన్ కాదు బానిస కాదు. There is neither male nor female. ఇక్కడ స్త్రీ కాదు పురుషుడు కాదు. For you are all one in Christ Jesus. మీరందరూ యేసులో ఒకటే. It doesn't matter then what he's saying. He says whether you're Jew or Greek. ఇక్కడ పౌలు గారు చెప్పట్లేదు మీరు గ్రీక్. If you have Christ, మీలో క్రీస్తు ఉంటే you are one in Christ. మీరందరూ ఒకటే. The Jew and the Gentile are one in Christ. యూదులు కాని వాళ్ళు దేవునిలో ఒకటే. Let's expand that a little further. దీంట్లోనే ఇంకా కొంచెం డీప్గా వెళ్దాం. Go with me to the book of Ephesians, the 2nd chapter. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం. Look from verse 11 of the 2nd chapter. 11వ వాక్యం నుండి చదువుకుందాం. Ephesians chapter 2 verse 11. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 11వ వచనం. So therefore remember that formerly you the Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by the so-called circumcision, which is performed in the flesh by human hands. కాబట్టి మునుపు శరీర విషయములో అన్యజనులై ఉండి శరీరమందు చేతితో చేయబడిన సున్నతి గలవారు అనబడిన వారి చేత సున్నతి లేనివారనబడిన మీరు. Remember that you were at that time separate from Christ. గమనించండి ఆ టైంలో మీరు వేరే వాళ్ళు. Listen to what Paul is saying. Remember at one time you Gentiles, you were separate from Christ. You were the outsiders. ఇక్కడ పౌలు గారు ఏమంటున్నారంటే ఒకానొక సమయంలో మీరు దేవునికి దూరస్తులై ఉన్నారు, మీకు దేవునికి సంబంధం లేకుండా ఉన్నారు. And then he says they were excluded from the commonwealth of Israel. ఇక్కడ ఏమని చెప్పున్నదంటే సో ఆ టైంలో వాళ్ళు దూరపరచబడి ఉన్నారు. That means they were not God's people. వాళ్ళు దేవుని ప్రజలు కారు. And he says they were strangers to the covenants of promise. వాళ్ళు దేవుని యొక్క ప్రామిస్ కి దూరమై ఉన్నారు. Who are strangers? Strangers are people who are far away. సో ఎవరు వీళ్ళు? సో వాళ్ళు దేవునికి దూరంగా ఉన్న వాళ్ళు. They were strangers to the blessings of God that came from the covenant of God. దేవుని యొక్క వాక్యము దేవుని యొక్క వాగ్దానానికి వాళ్ళు దూరమై ఉన్న వాళ్ళు. He says having no hope and without God in the world. వాళ్ళకి దేవుడు అనే వాళ్ళు లేదు, వాళ్ళకి ఒక ఆశ అనేది వాళ్ళ జీవితంలో లేదు. This was the place of the Gentiles in the world. ఇది ఆ టైంలో యూదులు కాని వారి పరిస్థితి. He says, but verse 13 says, but now in Christ Jesus, 11వ వాక్యం చదువుతుందాం. you who were formerly far off, అయినను మునుపు దూరస్తులైన మీరు have been brought near, ఇప్పుడు క్రీస్తు యేసునందుకు by the blood of Jesus Christ. క్రీస్తు రక్తము వలన సమీపస్తులై ఉన్నారు. The blood of Jesus Christ దేవుని యొక్క రక్తము has saved you.
మిమ్మల్ని రక్షించినది. Whether you are a Jew or Gentile, మీరు యూదులు కానివారా, and He's made you one in Christ. దేవుడు మిమ్మల్ని క్రీస్తులో ఒకటిగా చేసి ఉన్నారు. Therefore, in Christ there is no more Jew or no more Gentile. దేవునిలో యూదులు కానివారు అని ఎవరు లేరు. We are one as Christians. మనమందరము క్రైస్తులో ఒకటే. Why? Because Jesus paid the price with His precious blood. ఎందుకు అంటే క్రీస్తు మన కొరకు ఆయన రక్తంతో ఆ ప్రైస్ ని పే చేసి ఉన్నారు. Now listen, what He's saying is that Christ's blood was precious for the Jew. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నదంటే క్రీస్తు రక్తము యూదులకు చాలా ప్రెషస్, and Christ's same blood was precious for the Gentile. అదే క్రీస్తు రక్తము యూదులు కాని వారికి కూడా ప్రశస్తమైనది. Christ did not give more blood to the Jews in saving them. క్రీస్తు యూదులకు ఎక్కువ రక్తం ఇవ్వలేదు వాళ్ళని కాపాడడానికి. Christ did not shed less blood for the Gentiles in saving them. దేవుడు యూదులు కాని వారి కోసం తక్కువ రక్తాన్ని చిందించలేదు. Christ shed the same blood for the Jew and the Gentile. దేవుడు అదే రక్తమును ఇద్దరి కోసం, యూదుల కోసం యూదులు కాని వారి కోసం ఇచ్చాడు. Now, no matter which group you belong to in India, ఇప్పుడు మీరు ఏ గ్రూప్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు అయి ఉన్నాను ఇండియాలో, whether the first group or the last group, ఫస్ట్ గ్రూప్ లో ఉన్నాను లాస్ట్ గ్రూప్ లో ఉన్నా, Christ did not shed more blood for the first group. దేవుడు తన రక్తమును ఎక్కువ ఫస్ట్ గ్రూప్ కి ఇవ్వలేదు. Christ did not shed less blood for the last group. దేవుడు తన రక్తమును తక్కువగా చిన్న గ్రూప్ కోసం చిందించలేదు. But Christ shed the same blood for those who are the priests and for those who are the laborers. కానీ దేవుడు తన రక్తంని ఈక్వల్ గా సో ఫస్ట్ గ్రూప్ కి లాస్ట్ గ్రూప్ కి సమానంగా పంచి ఇచ్చారు. This is important. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయం. He says here in the text, ఇక్కడ దేవుడు వాక్యంలో చెప్తున్నారు in verse 14, 14వ వాక్యంలో, for He is our peace, who made both groups into one and broke down the barrier of the dividing wall. ఆయన మన సమాధానమై ఉండి మీకును మాకును ఉండిన ద్వేషమును అనగా విధిరూపకమైన ఆజ్ఞలు గల ధర్మశాస్త్రమును తన శరీరమందు కొట్టివేయుట చేత మధ్య గోడను పడగొట్టి. So Christ Himself brought peace between the two groups. దేవుడే ఆ రెండు గ్రూప్ కి మధ్యలో శాంతిని నెలకొల్పాడు. Christ broke down the dividing wall. దేవుడు ఆ మధ్యలో ఉన్న గోడని విడగొట్టారు. Whatever the dividing wall between the first caste and the second caste and the third caste or the lower caste, Christ has paid the price and has broken down the wall. మొదటి కులానికి, రెండవ కులానికి, మూడవ కులానికి, నాలుగవ కులానికి ఉన్న మధ్యలో ఉన్న గోడల్ని దేవుడు బద్దలు కొట్టాడు. Verse 14, Paul says, he calls it a dividing wall. 14వ వాక్యాన్ని పౌలు గారు ఏమన్నారంటే అది విడగొట్టిన గోడ అని చెప్తున్నారు. What does a dividing wall do? It divides people. సో ఈ గోడ ఏం చేస్తుంది అంటే గ్రూపుల్ని, మనుషుల్ని డివైడ్ చేస్తుంది. Paul says that Christ paid the price so that there's no more dividing wall. పౌలు గారు ఏమన్నారంటే దేవుడు ఆల్రెడీ దానికి చెల్లించారు. సో గోడలు ఏవి లేవు. So that means there is no wall between the Jew and the Gentile. ఇప్పుడు యూదులు కాని వారికి ఏ గోడ లేదు. And I say to you, my dear friends, my beloved in Christ, సో ఈ సమయంలో మీకు చెప్తున్నాను బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, that the dividing wall of caste has been broken down through Christ Jesus. కులం అనే ఆ విభజించే ఆ గోడ దేవుడు విరగొట్టి ఉన్నాడు. I say, for those of you that are born again, మీలో ఎవరైతే దేవుణ్ణి పొంది ఉన్నారో, if Christ is living inside of you, దేవుడు మీలో ఉన్నట్లయితే, if you've been washed in His precious blood, మీరు దేవుని యొక్క రక్తంతో కడగబడిన వారైతే, Christ has brought peace to you, దేవుడు మీకు సమాధానాన్ని కలుగజేసి ఉన్నాడు, that you can embrace the next person. సో దాన్ని మీరు ఇంకొకరికి పాస్ ఆన్ చేయడానికి. The person who you once thought is lower than you, సో ఒకప్పుడు మీరు ఎవరైతే మీకంటే తక్కువగా మీరు ఆలోచించి ఉన్నారో, if Christ has saved them, దేవుడు వాళ్ళని సేవ్ చేస్తే, if they are also born again, వాళ్ళు కూడా దేవునిలో తిరిగి జన్మించిన వారైతే, if they have also been washed in the precious blood of Jesus, వాళ్ళు కూడా దేవుని రక్తంతో కడగబడిన వారైతే, then Christ has removed the dividing wall. అయితే ఆ సమయంలో దేవుడు మీ ఇద్దరికి మధ్యలో ఉన్న గోడని తీసేశాడు. And we are one in Christ Jesus. మనమందరము దేవునిలో ఒక్కటే, equal. మనమందరము దేవునిలో సమానము. And he says this in this text in Ephesians 2. సో ఈ ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో దేవుడు క్లియర్గా అది చెప్తున్నారు. He says in verse 15, by abolishing in His flesh the enmity, which is the law of commandments contained in ordinances, so that in Himself He might make two into one new man.
ఈ ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 15-16 మనం చదువుకున్నట్లయితే, ఇట్లు సంధి చేయుచు ఈ ఇద్దరిని తన యందు ఒక నూతన పురుషునిగా సృష్టించి తన శిలువ వలన ఆ ద్వేషమును సంహరించి దాని ద్వారా వీరిద్దరిని ఏక శరీరముగా చేసి దేవునితో సమాధానపరచవలనని ఈలాగు చేసెను. And might reconcile them both in one body to God through the cross. సో ఈ రెండు శరీరాలని ఒకటిగా చేశాడు దేవుడు తన యొక్క క్రాస్ ద్వారా. Christ came to bring people together. దేవుడు ఈ లోకానికి వచ్చినది అందరినీ ఒక చోటకి. He didn't come to separate people. దేవుడు ఇక్కడికి వచ్చింది జనాల్ని విడగొట్టడానికి కాదు. I speak this in the context of the church. సో సంఘానికి సంబంధించిన సందర్భంలో మనం మాట్లాడినట్లయితే, In the church there should never be a dividing wall. సంఘంలో అలా విడగొట్టే గోడ ఏది ఉండకూడదు. There should never be a place for the lower caste. సంఘంలో ఈ విధంగా తక్కువ కులం వాళ్ళకి ఒక సపరేట్ స్థలం ఉండకూడదు. There should never be some seats for the higher class. సో సపరేట్గా సీట్స్ మనము పెద్ద క్యాస్ట్ వాళ్ళకి ఉండకూడదు. There should never be a place for one people to eat in a certain place. సో ఒక కులమైన వారికి, ఒక స్పెషల్ పీపుల్ వారికి ఒక చోట భోజనాన్ని Or పెట్టకూడదు. different caste to eat in another place. సో ఇంకొక కులం వాళ్ళకి ఇంకొక చోట భోజనం చేయడానికి మనం అలో చేయకూడదు. In the church we are all equal. సంఘంలో ప్రతి ఒక్కరూ సమానమే. We all have been washed by the precious blood of Jesus Christ. మనమందరము దేవుని యొక్క రక్తం చేత కడగబడిన వారమే. We have one faith, మనందరికీ ఒకటే నమ్మకం, one hope, ఒకటే నమ్మకం, and one Father. ఒకే ఒక తండ్రి. In the book of John, chapter 3, verse 1, యోసేపు 3వ అధ్యాయము 1వ వచనము. listen to what the word of God says. In 1 John chapter 3, సో 1 యోహాను చాప్టర్ 3 verse 1, 1వ వచనము. see how great a love the Father has bestowed on us, మనము దేవుని పిల్లలని పిలువబడినట్లు తండ్రి మన కెట్టి ప్రేమను అనుగ్రహించెనో చూడుడి. that we would be called children of God, and such we are. మనము దేవుని పిల్లలమే. Look how wonderful this is, that we would be called children of God. ఇక్కడ ఎంత చక్కగా రాసిందో చూడండి. సో మనము దేవుని పిల్లలమే. God's children, God's family does not have children who are divided into groups. దేవుని కుటుంబంలో ఇలా విడిగా ఉండే ఇది లేదు. God's family does not have children who are divided into one group who's saying they are better than the other group. దేవుని కుటుంబంలో రెండు గ్రూపులుగా డివైడ్ చేసి వీళ్ళు మంచి వాళ్ళు, వీళ్ళు గొప్ప వాళ్ళు, వాళ్ళు చిన్న వాళ్ళు అని లేదు. In God's family, all Christians are equal children in the family of God. దేవుని కుటుంబంలో ప్రతి క్రైస్తవుడు సమానమే. Remember, I said a few minutes ago that I would refer to the laborers and servants. మీకు గుర్తుందా, ఇంతకు ముందు నేను చెప్పిన దాంట్లో సో నేను రెఫర్ చేస్తానని చెప్పాను. సో ఎవరైతే కూలి పనులు చేసుకున్నారో వాళ్ళని. Do you know that we are called, all of us, whether we are pastors or we are people sitting in the congregation, we are all called laborers and servants. మీకు తెలుసా, ఇక్కడున్న మనం ప్రతి ఒక్కరము సో సేవకులైనా కానీ, సో దేవుని సేవ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరైనా కానీ మనమందరము దేవునిలో సేవకులము అని పిలువబడతాము. There is one common word that describes all Christians in the New Testament. సో న్యూ టెస్టమెంట్లో ప్రతి క్రైస్తవుడిని పిలవడానికి ఒక పేరుంది. The one word is laborer and the other word is servants. సో ఆ వర్డ్ ఏంటి అంటే కష్టపడే వాళ్ళు అండ్ దాసులు, దేవుని దాసులు. If you read the book of Romans, the first chapter and the first verse, మీరు రోమియోలకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 1వ వచనం చదివినట్లయితే Paul says this. పౌలు గారు ఇలా చెప్తున్నారు. He says, I, Paul, a bondservant of Jesus Christ. పౌలు అనే నేను దేవునికి దాసుడనై ఉన్నాను అని చెప్తున్నారు. The word bondservant there is a Greek word. In the Greek, it's doulos. అక్కడ దాసుడు అని పౌలు గారు చెప్తున్నది గ్రీక్లో డూలోస్ అంటారు. This not only means servant, ఇది దాసుడు మాత్రమే కాదు, in its root form it means slave. సో దానికి ఇంకా బ్యాక్ రూట్ తీసుకుంటే అక్కడ మనకి స్లేవ్ అని కూడా వస్తుంది. So Paul is really saying, I am a servant, slave of Christ. అక్కడ పౌలు గారు ఏమంటున్నారంటే నేను సేవకుడిని మాత్రమే కాదు, నేను దేవునికి బానిసను కూడా అని. This is the great apostle Paul. ఇది మన గొప్ప పౌలు గారు. This is the great preacher Paul. సో మన గొప్ప సేవకుడైన పౌలు గారు ఈ మాట అంటున్నారు. Much of the New Testament is written by him. చాలా వరకు న్యూ టెస్టమెంట్ ని రాసింది పౌలు గారే. But listen to how he describes himself. కానీ పౌలు గారు తనని ఎలా డిస్క్రైబ్ He says, చేస్తున్నారు? I, Paul, పౌలు అనే నేను I am a slave of Christ. దేవునికి దాసుడను.
we who are in Christ మనము దేవునిలో ఉన్న మనము are nothing more than servants and to our Lord and slaves to our master. మనము దేవునికి దాసుల కంటే ఎక్కువ వారం కాదు. I'll repeat that. We who are in Christ దేవునిలో ఉన్న మనము are nothing more than servants of our Lord మనము దేవుని దాసుల కంటే ఎక్కువ వారం కాదు. and slaves to our master. మన మాస్టర్కి మనం బానిసలం. Whether a pastor or a person sitting in the congregation, we are all equal as slaves and servants. పాస్టర్ అయినా కానీ కింద కూర్చున్న జనులైనా కానీ అందరూ దేవుని విషయంలో ఒకటే. So whether you have been born into one caste or another, మీరు ఒక కులంలో పుట్టినా ఇంకొక కులంలో పుట్టినా, in Christ you've been born again. దేవునిలో మీరందరూ తిరిగి జన్మించిన వారు. And you're born again into the family of God. మీరు తిరిగి జన్మించి దేవుని కుటుంబంలో జాయిన్ అయ్యారు. And in the family of God we are all servants and slaves of the Lord our master. ఈ దేవుని కుటుంబంలో మనమందరము మీరందరూ దేవునికి దాసులుగాను సేవకులుగాను ఉన్నారు. Now, ఇప్పుడు treating people who are Christians in a less than Christian way is a sin. సో క్రైస్తవుల కంటే తక్కువగా చూడడం పాపం. Treating people who are Christian as lesser value is a sin. సో క్రైస్తవుల కంటే తక్కువగా చూడడం పాపం. It must not be allowed in the church. అది సంఘంలో అలో చేయకూడదు. Jesus said this. దేవుడే చెప్పాడు. He says, love your neighbor as yourself. సో మీ పొరుగు వారిని మీకంటే ఎక్కువగా ప్రేమించమన్నారు. Now wherever you live, you have many neighbors. సో మీరు ఎక్కడైతే ఉన్నారో అక్కడ చాలా మంది మీ నైబర్స్ But ఉన్నారు. also within the church you have neighbors. మీ సంఘంలో కూడా చాలా మంది బ్రదర్స్ The ఉన్నారు. person sitting next to you is your neighbor. మీతో పాటు మీ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు మీకు నైబర్స్. He may not look like you. వాళ్ళు మీలాగా He ఉండకపోవచ్చు, may not speak like you. మీలాగా He మాట్లాడకపోవచ్చు, may come from a different part of the city. వేరే ఒక సిటీ నుంచి వచ్చి His ఉండొచ్చు. family name is different. వాళ్ళ కుటుంబం యొక్క నేమ్ వేరే అయి His ఉండొచ్చు. education is different. వాళ్ళు చదువుకున్నది వేరే అయి His ఉండొచ్చు. financial situation is different. వాళ్ళ ఆస్తిపాస్తులు వేరేగా But ఉండొచ్చు. he is your neighbor. కానీ తను మీ యొక్క నైబర్. And Jesus says you are to love your neighbor. దేవుడు ఏమంటున్నారంటే మీ పొరుగు వారిని మీరు ప్రేమించాలి అంటున్నారు. I ask you the question today. ఈ రోజు మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను. Are you loving your neighbor? మీరు మీ పొరుగు వారిని ప్రేమిస్తున్నారా? Look at the word Jesus used, love. ఇక్కడ దేవుడు యూజ్ చేసిన పదాన్ని చూడండి, ప్రేమించడం. We want to love the people only who are like us. సో మనము మనలాగా ఉన్న వాళ్ళని మాత్రమే ప్రేమించాలి అనుకుంటున్నాం. But Jesus says even the people who are not like us are our neighbors. కానీ యేసు అంటున్నారు, సో మనలాగా లేని పొరుగు వారిని కూడా మనం ప్రేమించాలి. We have to love them. మనం వాళ్ళని ప్రేమించాలి. What if the person sitting next to you in the church or in a wedding is not the same caste as you? సో మీ పక్కన సంఘంలో కానీ ఒక వివాహంలో కానీ మీ కులం వాళ్ళు కాకపోతే ఏమవుతుంది? Do you love him? మీరు వాళ్ళని ప్రేమిస్తున్నారా? That's the question today. అదే ఈరోజు మీకు ప్రశ్న. Jesus commands you to love him. దేవుడు మీకు ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు వాళ్ళని ప్రేమించమని. Firstly, because remember, he's born again and he's in the family of God. మొదటిగా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకునే వాళ్ళు అనేది వాళ్ళు తిరిగి జన్మించిన వాళ్ళు దేవుని కుటుంబంలో జాయిన్ అయిన వారు. He's been washed in the same blood as you. సో వాళ్ళు కూడా యేసు అదే రక్తంతో కడగబడిన వారు. Jesus paid the same price for his soul as he has paid for your soul. క్రీస్తు వాళ్ళ సోల్ కోసం ఎంతైతే ప్రైస్ ఇచ్చారో సో మీ సోల్ కూడా అదే విలువ చెల్లించారు. Jesus says you are to love him as your neighbor. దేవుడు అంటున్నారు వాళ్ళని ఆ పొరుగు వారిని మీలాగా ప్రేమించాలి. If there is a prejudice in your heart, సో మీ హృదయంలో ఏదైనా పక్షపాతం ఉన్నట్లయితే, if there's a prejudice in your heart against another believer, సో మీ హృదయంలో పొరుగు వారిని బట్టి ఏదైనా పక్షపాతం ఉన్నట్లయితే, if there's a prejudice in your heart against another believer because he looks different and sounds different and speaks different, ఆ పక్షపాతం మీరు మీ పొరుగు వారిని బట్టి వాళ్ళు వేరే విధంగా మాట్లాడతారనో వాళ్ళు వేరే విధంగా ఉన్నారనో ఉన్నట్లయితే, that will be a hindrance to you in your worship. అది మీ ఆరాధనని హిండర్ చేస్తుంది. Because God looks down on his church. దేవుడు సంఘాన్ని కిందకి చూస్తారు. And if he sees his children, దేవుడు వాళ్ళ పిల్లల్ని చూసినప్పుడు they are not getting along, వాళ్ళందరూ కూడి రావట్లేదు, it grieves God. అది దేవుని చాలా బాధ పెడుతుంది. In the book of Matthew, మత్తయి సువార్తలో Jesus says, go make right with your brother before bringing your offering. దేవుడు చెప్తున్నాడు, నీ సహోదరుడితో వెళ్ళి సమాధానం తెచ్చుకో బిఫోర్ యు గివ్ ఇది అండి, before you bring your gift to God, before you bring your offering to God. దేవునికి మీరు మీ సమర్పణలు ఇవ్వక ముందే అని. So imagine if you treat people badly in church,
ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు సంఘంలో ఉన్న వాళ్ళని వేరే విధంగా ట్రీట్ చేసినట్లయితే, if you think low of them, వాళ్ళని తక్కువగా చూసినట్లయితే, how much that will affect your worship of God. సో అది మీ దేవుని యొక్క సమయాన్ని ఎంత హిండర్ చేస్తుందని చూడండి. Because you will not be worshiping God in spirit and in truth. మీరు దేవుణ్ణి ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధించలేరు. So I say to you, my dear brothers and sisters, ఈ సమయంలో మీకేం చెప్తున్నానంటే సహోదరి make సహోదరులారా, right with God. దేవునితో దాన్ని చక్కబెట్టుకోండి. Make right with God first. దేవునితో చక్కబెట్టుకోండి If మొదట. you have prejudice in your heart, మీరు మీ హృదయంలో పక్షపాతం కలిగి ఉన్న if వారైతే, you've looked down upon another person మీరు వేరే ఒకరిని తక్కువగా చూసినట్లు because they belong to a different group of people, వాళ్ళు వేరే గ్రూప్ కి చెందిన వాళ్ళని, make right before God. ఫస్ట్ మీరు దేవునితో సరిచేసుకోండి. Repent of that sin మీరు చేసిన పాపాన్ని ఒప్పుకొని and ask God to forgive you. దేవుణ్ణి ఫర్గివ్నెస్ కోసం అడగండి. Can the lower caste people be elders in the church? సో తక్కువ కులం వాళ్ళు చర్చ్లో పెద్ద మనుషులుగా ఉండవచ్చా? Can the lower caste people pray in the church? తక్కువ కులంలో ఉన్న వాళ్ళు సంఘంలో ప్రార్థన చేయొచ్చా? Can the lower caste people be pastors and elders? తక్కువ కులంలో ఉన్న వాళ్ళు సంఘ సేవకులుగా ఉండవచ్చా? Can the lower caste people preach in the church? తక్కువ కులస్తులు సంఘంలో బోధించవచ్చా? The answer is absolutely yes. దీనికి సమాధానము ఎస్, అవును. If they are born again, వాళ్ళు దేవునిలో తిరిగి జన్మించిన this వారైతే, is God's church and not yours. ఇది దేవుని యొక్క సంఘము, మీది కాదు. God gets to decide దేవుడు దాన్ని డిసైడ్ చేయాలి. who preaches and who doesn't preach. సో ఎవరు బోధించగలుగుతారు, ఎవరు బోధించలేరు అని God gets to decide దేవుడు దాన్ని డిసైడ్ చేయాలి. who is the pastor and who is not the pastor. ఎవరు సంఘ సేవకులు, ఎవరు సంఘ సేవకులు కాదు అని దేవుడు డిసైడ్ చేయాలి. Man can say you are of a lower caste, మనిషి చెప్పచ్చు మీరు తక్కువ కులస్తులు అని, but if the man is born again, కానీ ఆ మనిషి తిరిగి జన్మించిన వాడైతే God can raise him up దేవుడు అతన్ని రైజ్ to be a చేయగలుగుతాడు. preacher సంఘ సేవకులుగా, or a prayer intercessor ఒక మంచి ప్రార్థనా పరుడుగా, or to lead the church, ఆ సంఘాన్ని నడిపించే వారిగా, because it is God's church. ఎందుకంటే అది దేవుని సంఘము. In Ephesians chapter 2, ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో in the 19th chapter, 19వ sorry, అధ్యాయం in the 19th verse, 19th Ephesians chapter 2, verse 19. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 19వ వచనం. Correct. So then you are no longer strangers and aliens, కాబట్టి మీరిక మీదట పరజనులను పరదేశులనై ఉండక, but your fellow citizens with the saints పరిశుద్ధులతో ఏక పట్టణస్థులను దేవుని ఇంటి వారునై ఉన్నారు. and are of God's household. దేవుని ఇంటి వారునై ఉన్నారు. Remember the word here is household. ఇక్కడ ఏం చెప్పబడిందో చూడండి, ఇంటి వారునై. It says no matter who you are, మీరు ఎవరైనా కానీ, whether you're Jew or Gentile, మీరు యూదులైనా కానీ యూదులు కాకపోయినా కానీ, if you are a believer in God, మీరు దేవుని నమ్మిన వారైతే you are part of God's household. మీరు దేవుని ఇంటి వారై ఉన్నారు. You come under God's roof. మీరు దేవుని ఇంటి రూఫ్ So కింద remember ఉన్నారు. that wherever you are in the world, మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు ఈ టైంలో ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా కానీ, even for our brothers and sisters in India, సో ఇండియాలో ఉన్న సహోదరులు కూడా, no matter which caste you belong to, మీరు ఏ కులానికి సంబంధించిన వాళ్ళైనా no కానీ, matter which caste you were born into, సో మీరు ఏ కులంలో పుట్టిన వాళ్ళైనా కానీ, if you are born again, మీరు తిరిగి జన్మించిన వారైతే caste doesn't matter, కులం అసలు మ్యాటర్ కాదు. because you're in the household of God. ఎందుకంటే మీరు దేవుని ఇంటి వారై ఉన్నారు. You're sitting under God's roof. మీరు దేవుని ఇంటిలో ఉన్నారు. And listen to what he says in the rest of the verse. నెక్స్ట్ వర్స్ ఏముందో చదువుకుందాం. Christ Jesus, having been built on the foundation of the apostles and prophets, verse 20. సో ప్రవక్తలు వేసిన పునాదుల మీద మీరు కట్టబడి ఉన్నారు. Christ Jesus himself being the cornerstone, క్రీస్తు యేసే ముఖ్యమైన మూలరాయి అయి ఉండగా, in whom the whole building, సో ఆ మొత్తం హౌస్ హోల్డ్ being fitted together, అవన్నీ ఒకచోటుగా కలిపి ఉండగా, is growing into a holy temple in the Lord, సో అది దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మందిరముగా ఉన్నది. in whom you also ఎవరిలో అయితే మీరు కూడా are being built together కలిసి బిల్డ్ అవుతున్నారో into a dwelling place of God in the Spirit. దేవుని యొక్క ఆత్మ స్థలములో. This is the picture. God's house is being built. ఇదే ఇక్కడ మనం గమనించవలసినది, దేవుని మందిరం కట్టబడుతుంది, ఇల్లు Jesus కట్టబడుతుంది. Christ is the cornerstone, దేవుడే మనకు మూలరాయి. but you and I are the living stones. మీరు మనము జీవించి ఉన్న రాళ్ళు. And this house that is being built by God సో ఈ మందిరం ఏదైతే దేవుడి చేత కట్టబడుతున్నదో, contains many stones. ఇక్కడ అనేకమైన రాళ్ళు ఉన్నాయి. It contains Christian stones from America.
ఇక్కడ దీంట్లో అనేకమైన క్రైస్తవ రాళ్ళు అమెరికా నుంచి ఉన్నారు, Christian stones from China, క్రైస్తవ రాళ్ళు చైనా నుంచి ఉన్నారు, Christian stones from Africa, క్రైస్తవ రాళ్ళు సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి ఉన్నారు, Christian stones from the islands of the world, క్రైస్తవుల రాళ్ళు అనేకమైన ఐలాండ్స్ నుంచి ఉన్నారు, black stones, నల్ల స్టోన్స్, white stones, తెల్ల రాళ్ళు ఉన్నాయి, all stones are being used. అన్ని రకాలైన రాళ్ళు ఉన్నాయి. These are all believers in the Lord. వీళ్ళందరూ దేవుని నమ్మిన వారు. And I say this to you, సో ఈ సమయంలో మీకు చెప్తున్నాను, God is using the stones who are lower caste, and God is also using the stones who are higher caste. దేవుడు ఈ లోకంలో ఉన్న తక్కువ కుల రాళ్ళని యూజ్ చేస్తున్నాడు, ఎక్కువ కులమైన రాళ్ళని యూజ్ చేస్తున్నారు. And they will sit side by side వాళ్ళు పక్కపక్కనే కూర్చుంటారు in the house of God, దేవుని యొక్క మందిరంలో, because they are ones who are born again. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ దేవునిలో తిరిగి జన్మించిన వారు. So I say to you, my dear friends, ఈ సమయంలో మీకు చెప్తున్నాను బ్రదర్స్, if God chooses a man to be a pastor, దేవుడు ఒక మనిషిని సంఘ సేవకులుగా, no man can tell him you are lower caste and you cannot be pastor. ఏ మనిషి కూడా అతనితో చెప్పలేరు, సో నువ్వు తక్కువ కులస్తుడివి, నువ్వు ఒక సంఘ సేవకుడిగా ఉండలేవు అని. It is God who chooses the man. అది దేవుడు ఎవరు చూస్ చేసుకోవడం అనేది. So stop being foolish and ignorant. మీరు తెలివిలేని వారిగా ఉండవద్దండి. Stop acting in sin. పాపంలో నడుచుకోవద్దండి. Repent. మారు మనసు పొందండి. Ask the Lord to forgive you దేవుని క్షమాపణ అడగండి. for having such a hard heart against fellow Christians. మీకు అలాంటి ఒక కఠినమైన గుండె ఉన్నందుకు మీరు దేవుని క్షమాపణ అడగండి. Let's conclude this way. దీన్ని మనం కన్క్లూడ్ చేద్దాం. The church today is a picture of the new heaven and the new earth. ఈ రోజు ఉన్న సంఘము, సో మనకు కొత్త హెవెన్, కొత్త ఎర్త్. What will the new heaven and new earth look like? సో కొత్త భూమి, కొత్త ఆకాశము ఎలా మనకు కనబడబోతుంది? Who will the people be in the new heaven and in the new earth? కొత్త భూమి, కొత్త ఆకాశంలో ఎటువంటి జనాలు ఉండబోతున్నారు? Look with me at Revelation chapter 5. ప్రకటన గ్రంథము 5వ అధ్యాయంలో చూద్దాం. In verse 9 of Revelation chapter 5. ప్రకటన గ్రంథము 5వ అధ్యాయము 9వ వచనము. And they sang a new song, saying, Worthy are you to take the book and to break its seals. ఆ పెద్దలు, నీవు ఆ గ్రంథమును తీసుకొని దాని ముద్రలను విప్పుటకు యోగ్యుడవు. For you were slain and purchased for God with your blood from every tribe and tongue and people and nation. నీవు వధింపబడిన వాడవై నీ రక్తం ఇచ్చి ప్రతి వంశములోను, ఆయా భాషలు మాట్లాడు వారిలోను, ప్రతి ప్రజల్లోను, ప్రతి జనములోను దేవుని కొరకు మనుష్యులను కొని. Look carefully at the text again. ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా మీరు గమనించాలి. It says, for you were slain and purchased for God with your blood men from every tribe and tongue and people and nation. ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నది అంటే, నీవు వధింపబడిన వాడవై రక్తం ఇచ్చి ప్రతి వంశములోను, ఆయా భాషలు మాట్లాడు వారిలోను, ప్రతి ప్రజలోను, ప్రతి జనములోను. This is Christ who was slain. ఇక్కడ దేవుడు వధింపబడిన వారు, and in his precious blood, ఆయన ఒక పరిశుద్ధమైన రక్తము ద్వారా he purchased men. ఆయన మనల్ని కొనుగొన్నాడు. From where? ఎక్కడ నుండి? From every tribe. ప్రతి ఒక్క వంశము నుండి. What is tribe? వంశం అంటే ఏంటి? Tribe is a particular people group. వంశం అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ జనాలు. You have one tribe and another tribe. అనేకమైన వంశాలు ఉన్నాయి. And the book of Revelation is telling us, సో ప్రకటన గ్రంథం మనకి ఇలా చెప్తోంది, that Jesus purchased men from this tribe and this tribe. దేవుడు ఒక వంశంని ఇంకో వంశం నుంచి కొని ఉన్నారు. And then he says from and tongue and people and nation. ఇంకా ఏమని చెప్తున్నానంటే, ఆయా భాషలు మాట్లాడు వారిలోను, ప్రతి ప్రజలలోను, ప్రతి జనములోను అని. By tongue he means language. సో టంగ్ అంటే భాష అని. That means he bought people, he purchased them with his blood from different language groups. దేవుడు విధమైన భాషలు మాట్లాడే వారిలో నుండి సేవ్ చేసుకున్నాడు. See, this is the picture of heaven. సో ఇది మన యొక్క పరలోకపు. Heaven is the new heaven and the new earth will be filled కొత్త భూమి, కొత్త ఆకాశము నిండి ఉండదు. with people from every tribe, విధమైన వంశములలో నుండి, from every tongue, ప్రతి భాష మాట్లాడే వారిలో and from every nation, ప్రతి ప్రజలలోనూ, and every people group. ప్రతి జనములలో నుండి ఉంటారు. This is what the church is supposed to look like. ఈ విధంగానే సంఘము ఉండాలి. In the new heaven and in the new earth, we will all stand shoulder to shoulder and worshiping God.
కొత్త భూమి కొత్త ఆకాశంలో క్రైస్తవులైన మనమందరము ఒక చోట పక్కన పక్కన ఉండి దేవుని ఆరాధిస్తాము. In the new heaven and in the new earth, there will be no division between one man and the next. కొత్త భూమి కొత్త ఆకాశంలో ఒకరికి పొందన ఉండదు. We will all worship God together. మనమందరము దేవుని వర్షిప్ చేస్తూ ఉంటాము. And this is how the church is supposed to look. సో ఇదే విధంగా సంఘము ఉండాలి. There's never meant to be any division. సో సంఘంలో ఎక్కడ డివిజన్ ఉండకూడదు. Now you might say, yes, Pastor, we understand. మీరు చెప్పొచ్చు, అవును సేవకులు మేము You అర్థం might say, చేసుకున్నాము. yes, Pastor, we agree with you. సో మీరు చెప్పొచ్చు, అవును పాస్టర్ మేము మీతో అగ్రీ చేస్తున్నాము అని. We agree we must not treat people in a bad way. మేము ఇప్పుడు అనుకుంటున్నాము, సో మేము జనాల్ని సపరేట్గా చూడకూడదు. We agree we should not think low of people. మేము దేవుణ్ణి తక్కువగా పిల్లల్ని తక్కువగా చూడకూడదు అని మేము నమ్ముతున్నాము. But if I visit them, but you might be saying, if I visit them, కానీ ఇప్పుడు పాస్టర్ వాళ్ళని చూసినట్లయితే, if I pray with them, వాళ్ళతో ప్రార్థన చేసినట్లయితే, if I eat with them, వాళ్ళతో పాటు భోజనం చేసినట్లయితే, what will happen to me? సో మనకేం జరుగుతుంది? People will stay away from me. సో ప్రజలు దూరంగా ఉంటారు. I say to you, brother and sister in Christ, ఈ సమయంలో మీకు చెప్తున్నాను సహోదరులారా, if that is your fear, సో అదే మీ భయం అయితే, that you are afraid what people might say to you, సో ప్రజలు మీకు ఫేవర్ చేయకపోతే, I ask you this question. సో మిమ్మల్ని ఈ ప్రశ్న అడుగుతున్నాను, Who do you fear more? ఎవరి కోసం మీరు భయపడుతున్నారు? Do you fear God మీరు దేవుడికి భయపడతారా, or do you fear man? మీరు మనిషికి భయపడతారా? God says there's no division. దేవుడు అంటున్నారు డివిజన్ అనేదే లేదు. Man says there's a division. మనిషి అంటున్నాడు డివిజన్ ఉంది అని. God says all are equal. దేవుడు అందరూ సమానమే అంటున్నారు. Man says you're not equal. మనిషి అంటున్నాడు మీరందరూ సమానం కాదు Who అని. will you fear more? ఎవరికి మీరు ఎక్కువ భయపడతారు? God or man? దేవుడా మనిషా? In the book of Acts, in the book of Acts, అపొస్తలుల కార్యములు, Peter and John were preaching, సో పేతురు జాన్ ప్రీచ్ చేస్తున్నారు. and they were told not to preach Christ. సో వాళ్ళకి ఏం దేవుడి గురించి చెప్పకూడదు అని చెప్పిన్నారు. That if they preach Christ, they will be imprisoned. వాళ్ళు దేవుని వాక్యం చెప్తే వాళ్ళని జైల్లో వేస్తామని చెప్పారు. Now listen carefully. If they preach Christ, ఇక్కడ జాగ్రత్తగా వినండి, దేవుని గురించి చెప్పినట్లయితే they will be imprisoned. వాళ్ళని జైల్లో వేస్తారు. In other words, if they live like real Christians, వాళ్ళు నిజమైన క్రైస్తవులుగా బతికినట్లయితే, if they live like people who are born again, వాళ్ళు తిరిగి జన్మించిన వాళ్ళలా జీవించినట్లయితే, if they speak of Jesus Christ in their life, వారు దేవుని గురించి వాళ్ళ జీవితంలో చెప్పినట్లయితే they will be imprisoned. వాళ్ళని జైల్లో వేస్తారు. What did Peter and John do? అయినా ఇక్కడ పేతురు యోహాను ఏం చేశారు? They said, we'd rather please God than please man. వాళ్ళు అక్కడ ఏం చెప్పారంటే, దేవునికి మేము ప్రయారిటీ ఇస్తాము ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మనిషి బదులు. I ask you today, brothers and sisters in Christ, who would you rather please? ఈ రోజు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను సహోదరులారా, సో మీరు ఎవరి సైడ్ ఉంటారు? Would you please God or would you please man? మీరు దేవుని ప్లీజ్ చేస్తారా లేక మనిషిని ప్లీజ్ చేస్తారా? Jesus threw his arms open and accepted you. దేవుడు తన చేతులు చాచి మిమ్మల్ని తీసుకున్నారు. You are the filthiest person. సో మీరు చాలా చెడ్డవారు. There was nothing good about you. మనలో ఏది మంచిది లేదు. You're a wretched sinner. సో మనం పుట్టినప్పటి నుంచే చాలా గొప్ప You are unworthy of God. మనకు దేవునికి వర్తియే కాదు. Your life was against God. మన జీవితం దేవునికి అగైనెస్ట్ గా. When somebody preached the gospel to you, దేవుడు గురించి మీకు ఎవరైనా చెప్పినట్లయితే, you saw the arms of Jesus spread wide. మీరు దేవుని యొక్క చేతులు చాపిబడి ఉండడం చూసి and you ran into the arms of Jesus. మీరు దేవుని యొక్క చేతుల్లో పరిగెత్తి and ఉన్నారు. Jesus caught you. దేవుడు మిమ్మల్ని పట్టుకొని and he ఉన్నారు. held you to himself. దేవుడు మిమ్మల్ని దాని దగ్గరికి and he showed you love. తన మీ పైన ప్రేమ and చూపించాడు. తన యొక్క మర్సీని మీకు and చూపించాడు. grace. దేవుని యొక్క గొప్ప గ్రేస్ ని మీకు చూపించాడు. and he saved you. ఆయన మిమ్మల్ని సేవ్ చేసి ఉన్నారు. Christ asked us to do the same. దేవుడు మనల్ని కూడా అదే His చేయమంటున్నాడు. church has got to spread out their arms. సంఘం అనేది తన చేతుల్ని చాచి, and we receive all who are in Christ. మనం అందరినీ దేవునిలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని తీసుకోవాలి. that we may love them. సో దట్ మనం వాళ్ళకి ప్రేమ చూపించాలి. in the way Christ has loved us. దేవుడు మనల్ని ఎలా ప్రేమించాడో అలాగా. In Galatians chapter 3 we end with this. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయంలో we read again. తిరిగి చదువుదాం. we read again from verse 26. 26వ వాక్యం నుండి తిరిగి చదువుకుందాం. remember these words, church. ఈ వాక్యాన్ని గుర్తుంచుకోండి. for you are all sons of God through faith in Jesus Christ. యేసుక్రీస్తునందు మీరందరూ విశ్వాసము వలన దేవుని కుమారులై ఉన్నారు. for all of you were baptized into Christ, have clothed yourself with Christ.
క్రీస్తులోనికి బాప్తిస్మము పొందిన మీరందరూ క్రీస్తును ధరించుకొని ఉన్నారు. There is neither Jew nor Greek. ఇందులో యూదుడని గ్రీస్ దేశస్థుడని లేదు, There is neither slave nor free. దాసుడని స్వతంత్రుడని లేదు, There is neither male nor female. పురుషుడని స్త్రీ అని లేదు. For you are all one in Christ Jesus. యేసుక్రీస్తునందు మీరందరూ ఏకముగా ఉన్నారు. And if you belong to Christ, మీరు క్రీస్తు సంబంధులైతే then you are Abraham's descendants ఆ పక్షమందు అబ్రహాము యొక్క సంతానమై ఉండి and heirs according to the promise. వాగ్దాన ప్రకారము వారసులై ఉన్నారు. I do pray ఈ సమయంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను, that this sermon tonight ఈ వాక్యం ఏదైతే బోధించబడి ఉన్నదో has opened your eyes మీ కళ్ళు తెరిచినట్టని to the glorious truth దేవుని యొక్క మహిమకరమైన నిజానికి, that God has chosen many people to be His children. దేవుడు అనేక మందిని చూస్ చేసుకున్నారు ఆయన కుమారులుగా They may ఉన్నారు. not look like you. వాళ్ళు మీలాగా ఉండకపోవచ్చు, They may not talk like you. మీలాగా మాట్లాడకపోవచ్చు, They may be the lowest of laborers మీకంటే చాలా తక్కువ పని వాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు, or the highest of kings. గొప్ప గొప్ప రాజులై ఉండొచ్చు. But yet, whether you're a king or a laborer, కానీ రాజైనా కానీ కూలి వాళ్ళైనా కానీ if you're in Christ, మీరు దేవునిలో ఉన్నట్లయితే you are children of God, మీరు దేవుని కుమారులు, sons of God. దేవుని కుమారులు. And that is our joy and our comfort. సో అదే మన యొక్క సంతోషం. Let's pray. ప్రార్థన చేద్దాం. Heavenly Father, we thank you for the opportunity tonight. పరిశుద్ధ దేవ, ఈ సమయాన్ని మీరు మాకు ఇచ్చినందుకు మీకు వందనములు తండ్రి. I pray for all those that are in the chapel tonight, ఈ రోజు సంఘంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని బట్టి మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. and those that are following us by way of the recorded format, ఎవరైతే మమ్మల్ని వీడియోలో చూస్తున్నారో వాళ్ళని బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాం. that indeed your spirit might work in them, మీ యొక్క స్పిరిట్ వాళ్ళలో పనిచేయలాగా ప్రార్థన that they చేస్తాం. may not believe the preacher, వాళ్ళు నన్ను నమ్మకపోవచ్చు, but may believe your word. కానీ వాళ్ళు మీ వాక్యం నమ్ముతున్నారు. Your word is truth. మీ వాక్యమే సత్యం. Your word is a lamp unto our feet and a light unto our path. మీ వాక్యము మా పాదములకు వెలుగై ఉన్నది. O Lord, be the light to us. దేవా, మాకు వెలుగై ఉండండి, Show us the way. మాకు దారిని చూపించండి. Show me the sin of my own life. సో నా జీవితంలో నా పాపాన్ని నాకు చూపించండి. If I've treated people very badly, ఒకవేళ నేను తప్పుగా నా సహోదరుని ట్రీట్ చేసి ఉంటే, if I've looked down upon another Christian, నేను ఒక సహోదరుని ఒక క్రిస్టియన్ని నేను తక్కువగా చూసినట్లునైతే, if I thought that they were lower than me, ఒకవేళ వాళ్ళు నాకంటే తక్కువ అని నేను ఆలోచించి ఉంటే, dear Lord, forgive me. దేవా నన్ను క్షమించండి, Wash me and cleanse me. నన్ను శుద్ధి చేయండి. I repent of my sin. ఈ టైంలో నేను రిపెంట్ అవుతున్నాను. Will you come and show me the way, నాకు ఆ దారిని చూపించండి, that I may better please you? సో నేను మిమ్మల్ని ప్లీజ్ చేయలాగునా. For this I ask, దీన్ని నేను మిమ్మల్ని ఈ టైంలో through Jesus Christ your Son. దేవుని యొక్క నామములో అడుగుతున్నాను. Amen. ఆమేన్.